अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्थदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतिस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयास्य विदिता श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्ध्रामिणीनां व्यधात् पूर्वं तं गुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधराने योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्घ्यं निगमन्तयोगिजगदाचार्यं सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कुलेशदेवादिपान् திருவருண்மோல் சேனை முதலி ஷடகோபன்னாதமுனே ஷீருய்யக் கொண்டார்மணக்கான் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தா குருமாலாதரர் குருஹைப் பிரா கண்பாம் யதிராஷர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் திருக்கண்ணர் கண்புடைய நம் பிள்ளை இவரீடழித்தற்கு எய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியுன்னிய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹஸ்ரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம் திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகோர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடி இனிய எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சே தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்த ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எய்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குவென்னே ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா ஆந்திகளும் சூலமிதழரங்கள் மண்புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரி நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் போதும் குறுகையர்கோன் யாழினிச வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். திருவாய்மொழி 4ஆம் பத்து 3ஆம் திருமொழி கோவை வாயாள் பொருட்டு ಆರಂಭಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ. எல்லா தேசத்திலும் எல்லா காலத்திலும் உண்டான அவன் படிகளெல்லாம் இப்போதே பெற்று அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விடாய்ப்பார் ஒருவரை பெருகையாலே இவர் சத்தைய தனக்கெல்லாம் ஆம்படி இருக்கிற தன் பிரணயித்த குணத்தை காட்டிக் கொடுக்க கண்டு இவரும் எல்லாம் பெற்றாராய் அனுபவிக்கிறார். சர்வேஸ்வரனுடைய பாலனாய் ஏழுலகு இத்திருவாய்மொழி. இது தனக்கு 3 படியாக நிர்வகிப்பர்கள் நம் முதலிகள். எம்பார் அம்புலி அம்மானை பிடித்து தர வேணும் என்று அழுத பிரஜைக்கு தேங்காயை கொடுத்து அழுகையை ஆத்துவாரை போலே வேறொரு ஆவிஷ்காரத்தை பண்ணி அனுபவிக்கிறார் என்று அருளி செய்வர். திருமலை நம்பி வருவனை ஒன்றை அபட்சித்தால் அவனும் அது செய்வானாக தலை துருக்கினால் பெற்றானாய் பின்பு பின்னில் இடவு தோன்றும்படி என்று இருப்பது. ஆகையாலே அவனும் அப்படி செய்கிறோம்
என்ன கீழில் இளவை மறந்து எல்லாம் பெத்தாராய் அனுபவிக்கிறார் என்று. ஸ்ரீ கௌசல்யார் பெருமாள் வனத்துக்கு எழுந்தருளுகிற போது, ஏக புத்திரையான நான் உம்மை பிரிந்து இருக்க மாட்டேன், கூடப்போம் இத்தனை என்னை ஆட்சி நீர் சொல்லுகிற இவை தர்மஹானிக்கிடீர் என்று முகத்தை பார்த்து ஒரு வார்த்தையை அருளி செய்ய, இளவை மறந்து மங்களாசாசனம் பண்ணி மீண்டாளிரே. கிருஷ்ணன் மாசுச்சா என்று ஒரு வார்த்தை அருளி செய்ய அர்ஜுனன் ஸ்திதோஸ்மி கத சந்தேகா என்று தரித்தானிரே. பட்டர் காலத்திரயத்தில் உள்ளத்தையும் இப்போதே பெற வேண்டும் என்று விடாய்த்த இவருக்கு அப்படியே அனுபவிக்கலாம்படி காலசக்கரத்தான் ஆகையாலே காலோபாதியை கழித்து வர்த்தமான காலத்தில் போல அனுபவ யோக்கியமாம் படி காலத்தை ஒருபோகி ஆக்கி கொடுக்க ಅನುಭವಿக்கிறார் என்று ಅರಳಿ செய்வார். ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರವೇಶ 4ಾಂ ಪತ್ತು 3ಾಂ ತಿರುವೈಮೊಳಿ ಕೋವೆವಾಯಾಳ್ ಪುಟ 54. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟಾದಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗಲೇ ವಿಶೇಷಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈಗಲೇ ಹೊಂದಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ದಾಹಗೊಂಡ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ತನಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಬಂತಿರುವ ತನ್ನ ಪ್ರಣಯಿತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡು ಇವರು ಆಳ್ವಾರರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದವರಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಆಲನ ಏಳುಲಹು ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ. ಈ ದಶಕವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು 3 ವಿಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಎಂಬಾರ್ ಎಂಬ ಆಚಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಡು ಎಂದು ಅಳುವ ಮಗುವಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಳುವನ್ನು ಸಂತೈಸುವಂತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಬೇರೊಂದು ಗುಣ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅನುಭವಿಸಂತೆ ಮಾಡಲು ಆಳ್ವಾರ್ ಅದನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುವರು ಎಂದು ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಕಳ್ತಾರೆ, ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಇನ್ನೇನೋ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಅಂತಾರೆ ರಾಮಾನುಜರ ತಾಯಿ ತಂಗಿ ಮಗ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು. ಈಗ ತರಕಾರಿ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ತರಕಾರಿ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ಅದೇನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಸರ್ ಇದಿದೆ ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಅವನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನ ಅವನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬೇರೊಂದು ಗುಣ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅನುಭವಿಸಂತೆ ಮಾಡಲು ಆಳ್ವಾರ್ ಅದನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುವರು ಎಂದು ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಗೋವಿಂದ ಎಂಬಾರ್. ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ ಎಂಬ ಆಚಾರ್ಯರು, ಪೆರಿಯ ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿ ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಗುರುಗಳು, ಸೋದರ ಮಾವ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೂರ್ಣರು. ಅವರು ಒಬ್ಬನು ಒಂದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ತಲೆ ತೂಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಹಿಂದಿನ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೀತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇವರು ಆಳ್ವಾರರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಎಂದು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಕೌಸಲ್ಯಾದೇವಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಒಂದೇ ಮಗನ ತಾಯಿಯಾದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಾರೆ, ನಿನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗ, ತಾಯೇ ನೀವು ಹೇಳುವ ಈ ಮಾತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವಳ ಮುಖ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಗಿ, ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನೀನು ಪತ್ನಿ ಧರ್ಮ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಪುತ್ರನ ಎದುರ್ದು ದಶರಥನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರುವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಕೆ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆತು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ಲು. ಎನ್ ಮಂಗಳಂ ಮುದ್ದು ಒಂದು 10-16 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳವು ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಬರ್ತಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮಾ ಶುಚಃ ದುಃಖಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ದ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ. ಅರ್ಜುನ ಸ್ಥಿತೋಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ ಅಂತ. ದುಃಖಿಸಬೇಡ, ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಸಂದೇಹಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಸ್ಥಿತೋಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ, ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳು ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ, ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ಅಂತಾನೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ನೀನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ.
ನಿನಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟವೋ ಅದನ್ನ ನಡ್ಸು. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಾದ್ರೂ ಹೋಗು. ಈ ಬಂಧು ನಾಶ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಕರ್ತವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮೊದಲೇ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ನಿನಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಅದು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷವೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗವೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀನ್ ಸತ್ತಂತೆ. ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದ ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವಮಾನಕರವಾದದ್ದು, ಮರಣಾಂತಕವಾದದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಸೊ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅವರವರ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು, ಇದನ್ನ ಆಚರಿಸೋದು. ಇವಾಗ ನೀನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡುವಂತ. ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ಥಿತೋಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ಅಂತ ಧರಿಸಿದ. ಭಟ್ಟರ್ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಲತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಆಳ್ವಾರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಅವನೇ ಕಾಲಚಕ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಾಹಕನಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾಲೋಪಾದಿಯನ್ನ ಕಳೆದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಒಂದೇ ಕಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಆಳ್ವಾರರ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವನಿಗೆ ಮಾಂಡವ್ಯ ಋಷಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಡನ್ ಅವನೊಬ್ನೇ ಕೂತಿದ್ದ ಕಾಡು ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತಾನಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಕಗಳು ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಂಧಕಾರ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದವನು ಇದು. ಅದನ್ನೇ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಭಯಪಡ್ತೀಯ? ನಿನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಿನ್ ಸೋದರತೆ ಮಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ನಾನು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅವನೇ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆಲ್ಲ? ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿ, ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನೈರಾಶೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆಳ್ವಾರ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪಾಟೀಲ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರವೇಶ, ಮೊದಲನೇ ಪಾಶರ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. நட்பின்னை பிராட்டி ஸ்ரீ ஜனகராஜன் திருமகள் தொடக்கும் ஆனார் உனக்கு பிரணீனிகள் ஆயிருக்கனி அவர்கள் பக்கலிலே இருக்கும் இருப்பை என்ற பக்கலிலே இருக்கும்படி என் சத்தையே உனக்கு எல்லாம் ஆய்விட்டது என்கிறார். அன்றைக்கே ஆஸ்ரித விரோதிகளை நிரசிக்கிற இடங்களில் அவ்வளவு சமயங்களில் வந்து முகங்காட்டி அடிமை செய்ய பிரித்திலேன் நான். இங்கனே இருக்கவும் என் ஹிருதயத்தையே உனக்கு போக்கியமாக ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಎನ್ಗಿರಾರ್. ಆದಲ್ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶ್ವದಲ್ಲಿ ನೀಳಾದೇವಿ, ಜನಕರಾಜನ ಮಗಳಾದ ಸೀತಾದೇವಿ ಮೊದಲಾದವರು ನಿನಗೆ ಪ್ರಣಯಿನಿಗಳಾಗಿರಲು ನೀನು ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇರುವಂತೆ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಯಿತು ಎಂದು ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಭಾವದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೀತಾದೇವಿ, ಗೋದಾದೇವಿ, ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ಇವ್ರುಗಳದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಯ್ತು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಆಶ್ರಿತ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡುವ ಕಡೆ ಆಯಾಯ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಖ ತೋರಿಸಿದಾಗ ದಾಸ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೇ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ. ಈಗ ಪಾಶುರ ನೋಡಿ, ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪತ್ತು 3ನೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ. கோவைவாயாள் பொரட்டு ஏத்தி நெருத்தமிருத்தாய் மதிலிலங்கை கோவை வீய சிலை குனித்தாய் குலநல் யானை மறுப்பொசித்தாய் பூவை வீயா நீர் தூவி போதால் வணங்கேனேலும் நின் பூவை வீயாம் மேனிக்கு பூஷும் சாந்து என் நெஞ்சமே. 4, 3, 1 ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ
கோவை வாயாள் பொருட்டு ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಕೆಂಪಾದ ತುಟಿಯುಳ್ಳ ನೀಳಾದೇವಿಗೋಸ್ಕರ ಏತಿನ್ ಎತ್ತುಗಳು ವೃಷಭಗಳು ಎರುತ್ತಂ ಕತ್ತನ್ನ ಹಿರಳನ್ನ ಇರುತ್ತಾಯಿ ಮುರಿದವನೇ. ಗೂಳಿಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಳಿಲು ಅಂತ ಗೂಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ 7 ಸಪ್ತ ವೃಷಭಗಳನ್ನ ಮಣಿಸಿದ್ದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? ನಪ್ಪಿನ್ನೈಗಾಗಿ. ಹೀಗೆ ಮುರಿದವನೇ ಮದಿಳ್ ಪ್ರಕಾರಗಳುಳ್ಳಂತ ಇಲಂಗೈ ಲಂಕೆಯ ಕೋವೈ ಅರಸನಾದಂತಹ ರಾವಣನನ್ನ ವೀಯ ನಾಶಪಡಿಸುವಂತೆ ಶಿಲೈ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಕುನಿತಾಯ್ ಬಗ್ಗಿಸಿದವನೇ. ಕುಲ ನಲ್ ಯಾನೈ ಜಾತಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಕುವಲಯ ಪೀಡ ಎಂಬ ಆನೆಯ ಮರುಬ್ಬು ಕೊಂಬನ್ನ ವಶಿತಾಯ್ ನಾಶಪಡಿಸಿದವನೇ ಮುರಿದವನೇ. ಹೂವವಿಯ ನೀರ್ ಹೂವನ್ನು ಸತತ ಧಾರೆಯಾದ ನೀರನ್ನು ತೂವಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋದು ಮುಕ್ತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ವಣಂಗೇನೇಲು ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸದೆ ಇದ್ರು ನಿನ್ನ ಪೂವೈವಿಯ ಮೇನಿಕ್ಕೆ ಅಗಸೆ ಹೂವಿನ ನೀಲ ಬಣ್ಣವುಳ್ಳ ದಿವ್ಯ ಶರೀರ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹರನೂಪುರ ಶೋಭಿತಂ ವಜ್ರಕಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಗಸೆಯ ಸೊಪ್ಪು ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಅದರ ಹೂವಿನಂತೆ ಅಗಸೆಯ ಹೂವಿನ ನೀಲ ಬಣ್ಣ ದಿವ್ಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪೂಷಂ ಲೇಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಾಂದ ಚಂದನಮಂ ಎನ್ನೆಂಜಮೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಚಂದನದಂತೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಾರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈಡ್ 36 ಇರಪ್ಪಡಿ கோவை வாயாள் பொருட்டு தன்னை பேணாதே அவனுக்கு இவைருதுகளின் மேலே வீழ வேண்டும்படி ஆயிருக்கும் அவயவ சோபை என்கைக்காக சொல்லுகிறது. ருஷபங்களை முன்னிட்டு இவத்தை அடர்த்தாருக்கு இவளை கொடுக்க கடவோம் என்று இவளை அலங்கரித்து முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள். இவளை அணியாலாமாகில் இவத்தை முறித்தாளாகாதோ என்று தன்னை பேணாதே அவத்தின் மேலே விழுந்தான். நம்பி மூத்த பிரான் முற்பட வந்து கிட்டின விடத்து இவன் தலையிலே வெத்தி கிடந்தால் செய்வதென் என்று வெறுப்பாலே அவாங்முಖಿ ஆயிருந்தாள். கிருஷ்ணன் வந்து தோத்தினவாறே பிரீதி பிரகர்ஷத்தாலே ஸ்மிதம் பண்ணினாள். அப்போதை அதரத்தில் பழுப்பிருந்தபடி அந்த ஸ்மிதத்திலே தோத்து தன்னை அவளுக்கு ஆக்கினான். ஏத்தி நிறுத்தம் இருத்தாய் ஏத்தின் ககுத்தை ಮುರಿತಾಯ್. ಈ ಕಕುತ್ಸ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಕಕುತ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನು ಮುಣಿಸಿದವನೊಬ್ಬ ರಾಮಾಯಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋನು, ಹಿಂದೆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ದಿಲೀಪ ಮಾಂಧಾತ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋ ಹಾಗೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಾಮನಿಗೆ ಬಂದ ಹೆಸರು ಬೇರೆ, ಕಾಕುತ್ಸ್ಥ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಕಾಸುರನನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಕುತ್ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ಮಣಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹಿಂದಿನವ್ರು. ಎರುತ್ತುಂ ಅವತ್ತಿನ ಪಿಡರ್ அவத்துக்கு அபிமான ஹேத்து கக்குத்திரே அத்தை முறித்தபடி வீரராயிருப்பார் எதிர்கையில் ஆயுதத்தை வெறும் கையோடே சென்று வாங்குமா போல இருப்பதொன்றிலே இவன் செய்தது. அவை தான் தலையான ஆயுதத்தோட இறை நிற்கிறது. மாயாமிருகத்தின் பின்னே பெருமாள் எழுந்தருள் ஈரப்போது இளைய பெருமாள் தெளிந்து நின்று இது மாயாமிருகம் கிடீர் ராட்சச மாயை என்ற போல நானும் அவ்வளவிலே நின்று இவை அசுராவேஷமுண்டு என்னவிரே அடுப்பது அது செய்ய பெத்திலேன் என்கிறார். மதிழிலங்கை இம்மதிலும் ஊரும் உண்டே நமக்கு என்ற சக்கரவர்த்தி திருமகனை எதிரிட்டான் ஆயித்து. சர்வரட்சகரான பெருமாளை விட்டு மதிலை ரட்சகம் என்று இருந்தான் ஆயிற்று. இது இரே தான் தனக்கு பண்ணி கொள்ளும் ரட்சை. இலங்கை கோவை லங்காம் ராவண பாலிதாம் மண்பாடு தானே ஒருவர்க்கும் பிரவேசிக்க அரிது. அதுக்கு மேலே உள் நின்று நோக்குகிற அவனுடைய பலம். மதிலை உடைத்தான லங்கைத்து நிர்மாக கண்ணல்லேனோ என்று அபிமானத்து இருக்கிற ராவணன் முடிய சிலை குனித்தாய் ராட்சசர மாயா பிரயோகம் அல்லது
அறியாதா போலே செவ்வை பூசல் அல்லது அறியார் இவர். நீர் தர்ம யுத்தத்திலே குச்சலராய் இருக்குமா போலே ராட்சசர் மாயா பிரயோக குசலர் கிடீர் என்று ஸ்ரீ விபீஷன் ஆழ்வானைப் போலே அறிவிக்க போல் பெத்திலேன். குல நல் யானை மறுபொசித்தாய் ஆகரத்திலே பிறந்து சர்வ லட்சணோபேதமான குவலையா பீடத்தின் உடையை கொம்பை அனாயாசேன முறித்தவனே, அவ்வளவிலே ஸ்ரீ மதுரையில் பெண்களோடு ஒக்கு நின்ற ந சமம் யுத்தமித்யாகோ என்ன பெத்திலேன். பூவை வீயா நீர் தூவி பூவை திருவடிகளிலே படிமாறி நீரை தூவி எண்ணுதல் அன்றிக்க பூவை ஒளியா நீர் பூவோடே கூடின நீர் அத்தை தூவி போது அவ்வவ காலங்களிலே பூவை வீயா நீர் தூவி வணங்கித்திலேனாகிலும் எருதேள் அடற்கை துடக்கமான காலங்களிலே பிறந்த சமம் ஆற சிசிரோபசாரம் பண்ணித்திலேன் ஆகிலும் நின் பூவை வீயா மேனிக்கு பூவால் அல்லது செல்லாத திருமேனிக்கு அன்றிக்கே பூவை பூவோடு ஒத்தமேனி எண்ணுதல். பீ என்று பூவுக்கு பெயர். புஷ்பஹாச சுகுமாரமான மேனிக்கு பூஷம் சார்ந்து ஆவையோர் காத்திர சதுஷம் என்கிறபடியே நம்பி மூத்த பிரானும் தானுமாக ஸ்ரீ மதுரையில் போய் புக்கவாறே கூனியை கண்டு அண்ணர்க்கும் நமக்கும் பூசலாம்படி சாந்திட வல்லேனோ என்ன வழக்கனாய் இருக்கிற சாந்தை கொடுத்தாள் சுகந்தமே தது இது உனக்காயிருந்தது. அதற்கு மேல் திருமாயிருப்பது ஒன்றை காட்டினாள். ராஜார்க்கம் இது கம்சனுக்காம். அதற்கு மேலே திருமாயிருப்பது ஒன்றை காட்டினாள். ருச்சிரம் நிறமே இதில் உபஜீவிக்கலாவது. இப்படி அருளி செய்தவாறே வெண்ணெய் நாத்தத்திலே பழகினார் இரண்டு முக்தர் சாந்தின் வாசி அறிந்தபடி என்று அத்தால் வந்த அஷ்யம் தோத்த ஸ்மிதம் பண்ணினாள். ருச்சிரானனே நல்ல சாந்து இடுகைக்காக இது ஒரு முகம் வருந்தபடி என்றான் என்கிறான். ஆவையோகோ காத்திர சதுஷம் தீயதாம். நல் ஷரக்கு பரிமாறுவார் அது கொண்டு விநியோகம் கொள்ளுவார். உடம்பு வாசி எறிய வேண்டுங்கான் நம் உடம்புக்கும் அண்டர் உடம்புக்கும் ஈடான சாந்துதா. இப்படி தரமிட்டு பேசும் திருமேனுக்கு பூஷಂ ಶಾಂದು ಎನ್ ಹೃದಯಮಾಯ್ ಬಿಡುವುದೇ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡ್. ಆ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಕೋಬೈ ಬಾಯಾಳ್ ಪೊರಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನು ತನಗೆ ಆಪತ್ತು ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಈ ವೃಷಭಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನೀಲಾದೇವಿಯ ಅವಯವ ಶೋಭೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಶೋದೆಯ ತಮ್ಮ ಕುಂಭ ಅಂತಿದ್ದ, ಅವನ ಮಗಳು ನಪ್ಪಿನ್ನೆ ನೀಳೆ. ಅವಳು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ಲು. ತಂದೆಯಾದವನು ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪಂಥವನ್ನು ಇಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ 7 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿದ ಗೋಳಿಗಳಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಣಿಸ್ತಾರೋ, ಮಣಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಗೇಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ, ಇವರನ್ನ ನಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಅದರ ಕೊಂಬನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿರುಗಿಸಿ ಆ ಹೇಳಿಲು ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುಬ್ಟು, ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಆ 7 ವೃಷಭಗಳನ್ನ ನೀಳೆಗಾಗಿ ಮಣಿಸಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ. ಆ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ವೃಷಭಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀಳಾದೇವಿಯ ಅವಯವ ಶೋಭೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೃಷಭಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿದವರಿಗೆ ನೀಳಾದೇವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮುಂದೆ ತಂದಿಳಿಸಿದ್ರು ನೀಳಾದೇವಿಯನ್ನು. ಇವುಗಳನ್ನ ಕೊಂದರೆ ನೀಳೆಯನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತನ್ನನ್ನೂ ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದ. ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನಗಳ ಪ್ರಾಣನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ಕೊಂಬಿಂದ ತಿವುದೋ ಎತ್ತಿಯೋ ತುಳಿದೋ ಮಾಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದ. ಬಲರಾಮನು ಮೊದಲು ಬಂದು ವೃಷಭಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಜಯವಾದ್ರೆ ಮಾಡೋದೇನು ಎಂದು ನೀಳಾದೇವಿಯೋ ಅವನ ತಮಗೆ ಆಗಿದ್ದಳು.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಈಡಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಪಂಥ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕುಂಭ ಯಶೋದೆಯ ತಮ್ಮ ಸೋದರ, ಇವನು ಹೋಗಿ ಮಣಿಸಿದ ಅಂತ. ಬಲರಾಮನ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಳಾದೇವಿಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಲರಾಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದು ಅಂತ ಅವಳು ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಂತೆ. ಅವನ ತಮುಖಿಯಾಗಿದ್ಲು. ಕೃಷ್ಣಾಗಮನವನ್ನು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರ್ಷದಿಂದ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾದಳು. ಆಗ ತೋರಿದ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಂದಹಾಸಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಿವನು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಿಥಿಲಿಗೆ ಬಂದ, ಸೀತಾದೇವಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ಲು. ಜನಕನಿಗೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಈ ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನು ಪಂಥ ಯಾಕೆ ಹಿಡುಕೋದೆ, ಇಂಥವನು ಬಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವನೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೀತೆಗೆ ವರ ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿನ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳವರಿಗೆ. ಸೀತೆಯನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಯಾಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಪಂಥವನ್ನಿಟ್ರೋ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಪರಸ್ಪರ ಏತಿ ನೆರುತ್ತಮಿರುತ್ತಾಯ್, ವೃಷಭಗಳ ಹಿರಳನ್ನ ಮುರಿದೆ ಏರುತ್ತಂ, ಅವುಗಳ ಹಿರಳು, ಅವುಗಳ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಿರಳು. ಗೂಳಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಈಗ ಆನೆಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುರಿದ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಗರ್ವಭಂಗ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ವೀರರಾದವರು ಶತ್ರುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಆಯುಧವನ್ನ ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಹೋಗಿ ತೆಗೆಯುವಂತೆಯೇ ಇವನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವುಗಳ ಕೊಂಬುಗಳು ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನ ಆಯುಧೊಡನೆ ಅಲ್ಲವೇ ನಿಂತಿರೋದು. ಮಾಯಾಮೃಗವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತನಾಗಿ ನಿಂತು, ಇದು ಮಾಯಾಮೃಗ, ರಾಕ್ಷಸರ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಅವನು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಇವನು ಮಾರೀಚ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಷ್ಣಾತ, ಮಾಯಾ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರೀಚನೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಅವಳೇನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕೆ. ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸೋದಷ್ಟೇನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಅವಳ ಕಾವಲಿಗೆ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮ ಹೋದ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದ ಇದು ರಾಕ್ಷಸರ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಅವನು ಹೇಳ್ದಂತೆ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಂತು ಇವು ಅಸುರಾವೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದವು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಉಚಿತವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಮದಿಳಿಲಂಗೈ, ಇಂತಹ ಪ್ರಾಕಾರ ಮತ್ತು ಊರು ನಮಗುಂಟು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ. ಲಂಕೆ ಮಯನಿಂದ ರಚಿತವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಸುಂದರವಾದದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರನ ಅಮರಾವತಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸೋ ಹಂಗಿತ್ತು ಲಂಕೆ. ಈ ರಾವಣ ಇಂಥ ಊರು ನಾನು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದಶರಥ ಪುತ್ರನ ಎದುರಾಕಿಕೊಂಡ. ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕಾರವನ್ನು ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಅವನು. ಇದು ತಾನೇ ತನಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಕ್ಷೆ. ಇಲಂಗೈ ಕೋವೈ ಲಂಕಾಂ ರಾವಣ ಪಾಲಿತಾಂ, ರಾವಣಿಂದ ಪಾಲಿತವಾದ ಲಂಕೆಯ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಳಗಿದ್ದು ನೋಡುವವನ ಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಲಂಕೆಗೆ ನಾನು ನಿರ್ವಾಹಕನು ಎಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರಾವಣನು ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಶಿಲೆ ಕುಣಿಯುತ್ತ ಮಾಯಾ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರೊಂದನ್ನು ಅರಿಯದ ರಾಕ್ಷಸರಂತೆ. ನೈಜವಾದ ಯುದ್ಧವಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಂದನ್ನು ಅರಿಯದವನು ರಾಮ. ನೀವು ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಮಾಯಾ ಯುದ್ಧ ಕುಶಲರು ಎಂದು ಶ್ರೀ ವಿಭೀಷಣ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ತಿಳಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಪಡೀಲಿಲ್ಲ. ಆಳ್ವಾರು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಅವರ ಮಾಯೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಅವರ ಮಾಯಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಭೀಷಣ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ. ಕುಲನಲ್ಲಿ ಯಾನೈ ಮೊರೊಪ್ಪುಸಿದ್ದಾಯ್, ತನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಯುಕ್ತವಾದ ಕೂಲೆಯ ಪೀಠದ ದಂತವನ್ನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಮುರಿದವನು. ಕಂಸನ ಆನೆಯ ಇದಿತ್ತಲ್ಲ, ಕುದುರೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಂತೆ ಆ ಸೈನ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಕುವಲೆಯ ಪೀಠ.
ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಆ ಆನೆ ಪುಲನಲ್ಲಿ ಯಾನೆ ಮರುಪಶಿದ್ದಾಯ್ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಮುರಿದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧುರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರುಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿ ನ ಸಮಂ ಯುದ್ಧ ಮಿಥ್ಯಾಹೋ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆಳ್ವಾರ್ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ನೋ ಇವನು ಕೋಲೆಯ ಪೀಡವನ್ನು ಕೊಂದ ರೀತಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಬಲರಾಮನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋ, ನಾನು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇರ ಹೋಗಿ ಆ ಆನೆಯ ಕಾಲ್ ಸಂದಿನಲ್ಲೇ ತುಳಿದು ತಿರುಗಿ ಅದು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ನ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಮುಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಅದರ 2 ಕೊಂಬನ್ನು ಮುರಿದು ಆ ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಎತ್ತಿ ಆ ಮಾವು ಇತನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಿ ಕೋಲೆಯ ಪೀಡವನ್ನ ಕೊಂದವನು. ಒಂದು ಆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆನೆಯ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಆನೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದವನು ಭಗವಂತ. ತಿರುಮಳಿಸಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಆನೆ ಆನೆ ಇದು ಅವರ ತಿರುಚಂದ ವಿರುತ್ತಂನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಆನೆನ ಕೊಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಆನೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಹೂವೈವಿಯ ನೀರ್ತೂವಿ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ಸಿರಿಯ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುಷ್ಪದೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ನೀರನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಹೋದೆ. ಆಯಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪದೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ನೀರನ್ನ ಚೆಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಾಯಿನಾಲ್ ಪಾಡಿ ಮನತ್ತಿನಾಲ್ ಚಿಂದಿಕ್ಕ ಕೈಯಿನಿಂದ ಅವನ ಇದು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಭಗವಂತನನ್ನು ತೂಮಲರ್ ತೂವಿ ತೊಳೆದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನ ಅರ್ಚಿಸಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹದ್ದು. ಅವನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನೇ ನೆನೆಸಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಾದ್ರೂ ಕೂಡ 7 ವೃಷಭಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ನೀಗುವಂತೆ ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಾದ್ರೂ ಕೂಡ 7 ಮಣಿಸಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೇನಾದ್ರು ಜ್ಯೂಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ರ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ, ಪಾಪ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅದ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ ಪೂವವೀಯ ಮೇನಿಕ್ಕೆ ಹೂವಿನಿಂದಲ್ಲದೆ ಸಲ್ಲದ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಗಸೆ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ನಿನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ವಿ ಅಂದರೆ ಪುಷ್ಪ, ಪುಷ್ಪಹಾಸ ಸುಕುಮಾರವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಶರೀರ. ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೇನೆ ಪುರಾಣಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಈಗ ಪದ್ಮನಾಭನಾಗಿಯೋ ಇಲ್ಲ ತಿರುಪಾರ್ ಕಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಶಯನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ. ಆದಿಶೇಷ ಹಾವಿನ ಶರೀರವನ್ನು ಮುಟ್ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರುವಂತ ಆ ಶರೀರದ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷನ ಎಡೆಗಳು ಅದನ್ನು ತಲೆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಇವನ ಕಾಲನ್ನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒತ್ತಾಳೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನೋ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮಹಸ್ತೆ, ಅವಳ ಕೈಗಳೇ ಕಮಲ, ಪದ್ಮಹಸ್ತೆ ಕಮಲವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದು, ಕಮಲದಂತೆ ಸುಕೋಮಲವಾದದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೈಗಳು. ಅವಳು ಭಗವಂತನ ಕಾಲನ್ನು ಒತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಕಾಲನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಾಲು ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಕೋಮಲವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪಾಯ್ತಂತೆ ಅವಳು ಮುಟ್ಟಿದ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕೋಮಲವಾದಂತಹ ಶರೀರ, ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದದ್ದು, ಪುಷ್ಪಹಾಸ ಸುಕುಮಾರವಾದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆವಯೋರ್ ಗಾತ್ರ ಸದಸ್ಯಂ ಎಂಬಂತೆ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮನು ತಾನು ಮಧುರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಗೂನಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣನಿಗೂ ನನಗೂ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಚಂದನ ಲೇಪನ ಮಾಡಬಲ್ಲಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅಕ್ರೂರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ, ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಂಸ, ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಲೆಯ ಪೀಡವನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಒಂದ್ರಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ ಏಟು ಬೀಳ್ಬೇಕ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಕಂಸನ ಪ್ಲಾನು. ಅಕ್ರೂರ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಧುರೆಗೆ ಬಂದವನು ರಥದಿಂದ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಕ್ರೂರನ್ನ ನೀನ್ ಹೋಗಿರೋ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಊರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಏನು ನೋಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ರಾಜಬೀದಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಳು ಗೂನಿ, ನೋಡಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ, ಗೂನು ಬೆನ್ನು ಇದು
ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಕೈನಲ್ಲಿ ಗಂಧವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಅವಳು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಕಂಸನ ಅರಮನೆಗೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಮ್ಮ ನಿನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಮಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀಯ ಹಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಶ್ರೀಗಂಧ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಪರಿಮಳ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆ ಗೂನಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅಯ್ಯೋ ಧಾರಾಳವಾಗಿ, ನಿಮ್ಗಲ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದು? ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾನ್ ರಾಜನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೊಟ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಗಂಧತೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂತಂದ್ಲು ಅವಳು. ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವಳ ಹತ್ರಕ್ ಬಂದ, ಅವಳ ಕಾಲನ್ನ ತನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿದ, ಎರಡು ಕಾಲನ್ನ ಅವಳ ಎರಡು ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಸಂದಿಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ಅವಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತದ. ಹಗ್ಗೂನು ಏನೇನಿತ್ತೋ ವಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿಯಾದ ಸುಂದರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ರು ಅವಳು ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಖ ತಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ವಿಕಾರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತ ಶರೀರ ಉಂಟಾಯ್ತು ಗೂನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವಳು ಆ ಚಂದನವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದು. ಸುಗಂಧ ಮೇತತೆ, ಇದು ವಾಸನೆ ಒಡಗೂಡಿದೆ ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ಲು. ಆಗ ಅವನು ರಾಜಾರ್ಹಂ, ಇದು ಕಂಸನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದ. ಅವಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸಿದಳು. ಇವನು ರುಚಿರಂ, ಇದರ ಸುಗಂಧವೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದ. ಬೆಣ್ಣೆಯ ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಳಗಿದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮುಗ್ಧರು, ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ರುಗ. ಗಂಧದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ನಕ್ಕಳವಳು. ನೋಡಿ, ಈ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ಈಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ 3 ಕೆಟಗರಿ ಮಾಡ್ತಾಳ ಅವಳು ಚಂದನದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ 3 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲ ಅವಳು. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡುವಂತಾಗೆ, ರಾಜನ ಪರಿವಾರದವರು ಅವರು ಇವರು ಇರುವಂತ. ನೇರವಾಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಏನು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾದ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು, ಅದನ್ನ ರುಚಿರಮ್ ಅಂತ ಇವನಂದ. ಬೆಣ್ಣೆ ವಾಸೆನಲ್ಲೇ ಪಳಗಿದಂತ ಈ ಇಬ್ಬರು ಈ ಗಂಧದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತವಾದಂತೆ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ನಕ್ಲಂತವಳು ಗೂನಿ. ರುಚಿರಾನನೆ, ಸುಗಂಧವನ್ನು ಪೂಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಮುಖ ಇರುವುದೇ ಎಂದನು. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಇದರದನ್ನ ನಗು ಮುಖದಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಕುರಿತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ ಇವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆವಯೋರ್ ಗಾತ್ರ ಸದೃಶಂ ದೀಯತಾಂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸರಕಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಶರೀರದ ವಿಲಕ್ಷಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಲ್ವೇ? ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಅಣ್ಣನವರ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಸರಿ ಹೊಂದುವ ಗಂಧವನ್ನು ತಾ ಎಂತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ನೋಡಿ ಲೇಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಗಂಧ ನನ್ನ ಹೃದಯವೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆಳ್ವಾರ್. ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ. 2ನೇ ಪಾಶುರ, 2ಾம் பாட்டு. என்னுடைய கரண காரியமான ஸ்மிருத்தியாதிகளிலே பரிபூர்ணன் ஆனவனுக்கு ಭೋಗೋಪಕರಣங்கள் எல்லாம் ಆಯಿತು என்கிறார். ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯದ ಕಾರ್ಯವಾದ ಸ್ಮೃತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಅವನಿಗೆ ಭೋಗೋಪಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಯೇ ಅಂತಾರೆ. ಇದು 2ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ. ಪೂಷಂ ಶಾಂದುಯನ್ನೆಂಜಮೇ, 2ನೇ ಪಾಶುರ. ಪುನೆಯುಂ ಕಣ್ಣಿಯನದುಡೆಯ ವಾಶಗಂ ಶೈಮಾಲಯೇ ವಾನ್ ಪಟ್ಟಾಡೆಯುಂ ಮಹೃದೇ தேசமான அணிகலனும் என் கை குப்பு செய்கையே ஈசன்யாலம் உண்டுமிழ்ந்த ಎಂದೈ ಏಕಮೂರ್ತಿಕ್ಕೇ. 2ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಈಶನ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ, ಜ್ಞಾಲಮುಂಡು ಉಮಿಳ್ದ ಎಂದೈ, ಸಕಲ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಲಯಗೊಳಿಸಿ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಉಂಡುಮಿಂಡು ಅಳಂದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಗೆ. ಜ್ಞಾಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕ, ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅನ್ನುವ. ಜ್ಞಾಲಂ ಏಳು ಮುಂಡಾನ್ ಅರಂಗ ತರವಿನಣಯಾನ್, ತಿರುಪಾಣಾಳ್ವಾರ್ ಅಮಲ್ನಾದಿ ಬಿರಾದ. 7 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉಂಡವನು. ಹಾಗೆ ಸಕಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಲಯಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಉಮಿಳ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯಾದಂತಹ ಏಕಮೂರ್ತಿಕ್
ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ದಿವ್ಯ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು. ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಎರಡನೇದು ಆ ಥರದ್ದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ರೂಪದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅವನ ಅವಯವ ಶೋಭೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಮರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನು. ಕೋಶಂ ಲೇಪನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಶಾಂದ್ ಗಂಧವು ಎನ್ನೆಂಜಂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಅಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಅವನಿಗೆ ಗಂಧವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಮೈಗೆಲ್ಲ. ಎನ್ನೆಂಜಂ ಪುನೆಯುಂ ಕಣ್ಣಿ ಧರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯೋ ಎನ್ನುಡೆಯ ನನ್ನ ವಾಶಕಂ ವಾಕ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಶೈ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಲೆ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ. ತಾವು ರಚಿಸಿದ ಈ ಪಾಶುರಗಳು ಒಂದೊಂದು ಪುಷ್ಪಗಳಂತೆ. ಅದು ಪೋಣಿಸಿ ಒಂದು ಮಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ತಿರುಪಾವೈ ಪಾಮಾಲೈ ಪೂಮಾಲೈ ಶೂಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾಳೈ. ತನಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗಾಗಿ ಹಾಡಿಕೊಟ್ಟಳು 30 ಪಾಶುರಗಳ ಒಂದು ಮಾಲೆ, ಒಂದೊಂದು ಪುಷ್ಪಗಳು, ಅನರ್ಘ್ಯವಾದ ರತ್ನಗಳು ಇದ್ದಂತೆ. ಪಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾಳ್ ನರ್ಪಮಾಲೈ ಪೂಮಾಲೈ ಶೂಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾಳೈ ಚೊಲ್ಲು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ನಾನು ರಚಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದು ಈ ಪಾಶುರಗಳು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾನ್ ಪಟ್ಟಾಡೆಯುಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪೀತಾಂಬರ ಆಡೈ ಉಡಪ್ಪೋಂ ಅದನ್ ಪಿನ್ನೆ ಪಾಲ್ಸೋರು ಕೂಡಾರ ವೆಲಂಶೀರ್ನಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತ ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶೇಷ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಈ ತಿರುಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಶೇಷ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಪಟ್ಟಾಡೆಯುಂ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪೀತಾಂಬರ, ಸಿಲ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಎಳೆಗಳಿಂದ ಜೋಡಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಪಟ್ಟಾಡೆಯುಂ. ಅದೇ ಈಗ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಧಾಮಿನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂತು ನಿರ್ಮಿತಂ ಕಲಭಾಸುರಂ ಪೀತಾಂಬರಮಿದಂ ದೇವ ಗೃಹಾಣ ಮಧುಸೂದನ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ದ್ವಯ ಯುಗ್ಮ ಅಂತ. ಅದೇನೆ ಶವಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಬರೀ ಒಂದೇ ಪಂಚೆ ಅದು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೆ. ಇದು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಒಂದು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಒಂದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಒಂದು ಟೌಲ್ ಇಡುವುದಲ್ಲ, 2 ಟೌಲ್ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಹೇಳಮಂತ ಇದು ಸೌದಾಮಿನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿರ್ಮಿತಂ ಕಲಭಾಸುರಂ ಪೀತಾಂಬರಮಿದಂ ದೇವಾಗ್ರಹಾಣ ಮಧುಸೂದನ. ಹೇ ಮಧುಸೂದನ, ವರುಣಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನೇ, ಇದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಪೀತಾಂಬರ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಟವಲ್, 2, ಒಂದು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಂತ. 10, 6, 9, 5 ಒಳ್ಳೆ ಪಂಚನೆ ತಂದಿಡ್ಬೋದು. ಪುಣ್ಯ ಹಾಕಿ ಅದೇನು 2 ಟೌಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು, ಒಂದಲ್ವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2 ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ನಾನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಈ ತ್ರಿವಾಯ್ಮುಳಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಣ್ ಪಟ್ಟಾಡೆಯುಂ ಅಹುದೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪೀತಾಂಬರವೂ ಅಹುದೆ ಆ ವಾಚಕ ಮಾಲೆಗೆ. ಇದೇನೆ 2 ಆಗತ್ತೆ, ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪೀತಾಂಬರ. ತೇಜಮಾನ ತೇಜೋಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಅಣಿ ಅಲಂಕಾರ ರೂಪವಾದ ಕಲನು ಆವರಣವು ಎನ್ ಕೈ ಕೊಪ್ಪು ಶಯ್ಯೇ ನನ್ನ ಅಂಜಲಿ ಬಂದವೇ. ನನ್ನ 2 ಕೈಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶಿರಸ್ಯ ಅಂಜಲಿ ಮಾದಾಯ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಅಂಜಲಿ ವೈಭವ ಮುಗೀತು. ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಆಳವಂದಾರ್ ಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಪಾಶುರವನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಅಂಜಲಿ ವೈಭವ. ತವಾಮೃತಸ್ಯಂದಿನಿ ಪಾದ ಪಂಕಜೆ ನಿಮೇಶಿತಾತ್ಮ ಕಥಮೆನ್ನ ಜಿತ್ತದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಕೃತ್ ಕೃತಾಂಜಲಿ ತದೈವ ಮುಷ್ಣಾತ್ಯ ಶುಭಾನ್ಯ ಶೇಷತ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ. ಅಂಜಲಿ ಪರಮಾಮುದ್ರ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಿನಿ. ಕೈ 2 ಸೇರಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಆ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವನು ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆ ಋಣದಿಂದ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರಿಗಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಮಾಂ ಶರಣಾಗತಿಂ ಅಂತ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಕೂಗಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅಕ್ಷಯ ಅಂಬರವನ್ನ ಅವಳ ಮಾನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಏನು ಸೀರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಅವಳು ಎಳ್ದೇಳು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮೂರ್ಛೆ ಬಿದ್ದ ಅವನು ದುಶ್ಯಾಸನ. ಅಂತೂ ಅವಳನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವಸ್ತ್ರನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಳು ಕೂಗಿದಾಗ ಈ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೂ ಆ ದ್ವಾರಕೆಗೂ ಕೂಗಳತೆಯ ಒಂದು ಕೂಗಾಳತೆನ ಈಗ ಕೂರಮ್ಮಿತ್ತು ಕಂಚಿಪುರದಲ್ಲಿ, ಓ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಪೂರನಾಥ ಪೂರೇಶ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳ. ಇದು ಹಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಹೇಳಿ ಕೂಗಿದ್ದು ಅವನು ಕೇಳಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅವಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮುಗಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅದರ ಋಣದಿಂದ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನಂತೆ. ಅಂತಹ ಪರಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿ, ತನ್ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಆ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ವಾನ್ ಪಟ್ಟಾಡಿಯ ಮಹೋದೇ ಆವಾಚಿಕ ತೇಜಮಾನ ಅಣಿ ಅಲಂಕಾರವಾದ ಕಲನು ಆಭರಣ ಕೂಡ ಎನ್ ಕೈ ಕೂಪು ಶೈಹಯೇ ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ಇವರು ಬರೆದಿದ ಪಾಶುರಗಳು ತಿರುವಾಯ್ಮುಳಿ, ಅವನಿಗೆ ಪುಷ್ಪದ ಮಾಲೆಯೂ ಆಯಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪೀತಾಂಬರ ಎಲ್ಲ. ಆ ಗಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗಂಧವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆ. ಈಗ ಈ ಎರಡನೇ ಪಾಶರಕ್ಕೆ ಈಡ್ பூஷும் சார்ந்து என் நெஞ்சமே இத்தெருமேனியினுடைய வைலட்சணத்தையும் அவனுக்கு தம் பக்கல் உண்டான விருப்பத்தையும் அனுசந்தித்து பின்னாடி திரியும் சொல்லுகிறார். புனையும் கண்ணி வழக்கனான மாலை அன்றைக்கு சாத்தப்படும் மாலை எனதுடைய வாசகம்சை மாலையே, இவர் அவனுக்கு என்று சொல்ல வேண்டாம், இவர் உடைமை ஆகில் அவனுக்கே ஆயிருக்கும். வாசகம் செய்மாலையே, இவர் நெஞ்சில் காட்டிலும் வாக்கு பரிமளம் விஞ்சி இருக்கும் போலே காணும். பூக்கட்டியிரே சாந்து மனம் கொடுப்பது வான் பட்டாடையும் அகுது. அந்த முக்தி தானே அவனுக்கு பும்ஸ்துவாவகமான பரிவட்டமும். இவருடைய பா நல்ல நூலாகையாலே வான் பட்டாடை ஆயித்து காணும். நல்ல நூலாக வேணும் என்று அடியிலே நூற்றுவரிலே தேஜமான அணிகலனும் தனக்கு தேஜஸ்கரமான ஆவரணமும் என் கைகொப்பு செய்கையே. சேர பாண்டியன் தம்பிரானோபாதி அவனுக்கு தேஜஸ்கரமாக நின்றது இவருடைய அஞ்சலி. இவத்தாலே நிறம் பெற்றான் ஆய் இருக்கிறவன் தான் ஒரு குறைவாளன் ஆயிருக்க பெற்றதோ. ஈசன் சர்வேஸ்வரன் ரட்சகன் என்னும் பேரேயாய் உடைமை நோவுபட விட்டிருக்குமோ என்னில் ஞானமுண்டுமிழ்ந்த ஜகத்துக்கு சர்வ பிரகார ரட்சகன் எந்தை. அந்த ரட்சணத்தாலே எந்தை எழுதி கொண்டவன் ஏகமூர்த்திக்கு அத்விதீயமான திருமேனியை உடையவனுக்கு ஏகமூர்த்திக்கு பூஷும் சாந்த் என் நெஞ்சமே சர்வகந்தகா என்கிற திருமேனிக்கு ಇದು ಸೇರುಮೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಎರಡನೇ ಪಾಶರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಈಗ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಪೂಷಂ ಶಾಂತಿ ಎನ್ನೆಂಜಮೆ, ಈ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನ, ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ, ಅದನ್ನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂತ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುನಯಂ ಕಣ್ಣಿ, ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮಲೆ ಅಲ್ಲ, ಮುಡಿಸುವಂತಹ ಮಾಲೆ. ಯನದುಡೆಯ ವಾಶಘಂಶೈ ಮಾಲೆಯೇ, ಇವರು ಅವನಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇವರ ಸ್ವತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅವನವನಿಗೆ ಸೇರುವುದು. ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದು ನಂದು ಅಂತ ಬೇರೆ ಇದೆಯೋ? ನಾನೇ ಮಾಂ ಮದೀಯಂ ಚೇತನ ಅಚೇತನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಕೈಂಕರ್ಯೋಪಕರಣಂ, ಹೇ ವರದಾಸ್ವೀಕರು, ನಾನು ನನಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಚರ ಅಚರ
ಚೇತನ ಇರೋದು ಇಲ್ಲದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ನಿಂದು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ಇವರ ಸ್ವತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸೇರೋದು. ವಾಶಗಂ ಶೈಮಾಲಯ, ಇವರ ಹೃದಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಾಕು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಿಗಿಲಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಹೂವು ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅಲ್ವೇ ಗಂಧದ ಪರಿಮಳ ಕೊಡುವುದು. ವಾನ್ ಪಟ್ಟಾಡೆಯುಂ ಅಹುದೇ, ಆ ಮಾತು ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮತ್ವ ನಿರೂಪಕವಾದ ಪೀತಾಂಬರ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯ, ವಸ್ತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಪವೀತ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ, ಆಮೇಲೆ ಗಂಧ. ಯಾವಾಗ ಗಂಧ ಕೊಡೋದು? ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಷಣ್ಬಗ ಮಲ್ಲಿಹೆಯೋಡು ಶಂಗಳ ನೀರಿರುವ ಹಚ್ಚಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಧೂಪ ದೀಪ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರೋದು. ಗಂಧದ್ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆದರ್ಶ. ಹೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ನಂತರಲ್ಲೇ ಗಂಧದ ಪರಿಮಳ ಕೊಡೋದು. ವಾನ್ ಪಟ್ಟಾಡಿ ಮೋದೆ, ಆ ಮಾತು ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮತ್ವ ನಿರೂಪಕವಾದ ಪೀತಾಂಬರ. ಇವರ ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆಯ ನೂಲಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದ ಪೀತಾಂಬರವಾಯಿತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವ್ರತ ಮಾಡಿ ನೂಲಿದವರು ಇವರು. ಒಂದೊಂದೇ ಎಳೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ. ತೇಜಮಾನ ಮಣಿಹಲನು, ತನಗೆ ತೇಜಸ್ಕರವಾದ ಆಭರಣವು. ಎನ್ ಕೈ ಕುಪ್ಪುಚ್ಚೈಹಯೇ, ಶೇರ ಪಾಂಡಿಯನ್ ತಂಬಿರಾನ್ ಎಂಬ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಪದಕದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ತೇಜೋಯುಕ್ತವಾಗಿರೋದು. ಆಳ್ವಾರವರ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು ಅಂಜಲಿ. ಇವುಗಳಿಂದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾದ ಅವನು ಕೊರತೆಯುಳ್ಳವನಾಗ್ತಾನೋ? ಈಶನ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತು ನೋವು ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾನೋ? ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮುಂಡುಮಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ಷಿಸುವವನು. ಎಂದೈ, ಆ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತನಗೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡವರು ಅವನು. ಏಕಮೂರ್ತಿಕ್, ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವುಳ್ಳಂತ ಅವನಿಗೆ ಏಕಮೂರ್ತಿಕ್ ಪೂಷುಂ ಶಾಂತ್ ಎನ್ನೆಂಜಮೆ ಸರ್ವಗಂಧ ಎನ್ನುವ ದಿವ್ಯಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. 2 ಪಾಶುರ. ಈಡು ಅದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಇಲ್ಲ. 3ನೇ ಪಾಶುರನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. 2 ದಿವಸ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ, ಭಗವದ್ ವಿಷಯ, ಅದರಿಂದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ತಿರುಕ್ಕುರಹೈ ಪಿರಾನ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.